بہت سے حوالے ملتے ہیں، لیکن اس کا ایک آدھ حوالہ میں ضرور آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ متی کی انجیل 5 باب اور اس کی 44 آیت میں لکھا ہے، لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ یہ کرنے کے سبب سے اگر ہم یہ کرتے ہیں تو اس کا ہم کو رزلٹ یہ ملتا ہے کہ ہم اپنے آسمانی باپ کے بیٹے کہلاتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا جس طریقے سے پاس صاحب نے بولا ہے کہ یہ سارے جتنے بھی ہیں یہ خاص ورڈ ہیں جو کہ کیا ہماری زندگی میں یہ ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ جب وہ صلیب پر گئے، ساری اپنی زمینی خدمت میں تو وہ معافی کی وہ ساری وہ درس دیتے رہے، لیکن اب وہ وقت آ گیا تھا کہ پریکٹیکل طور پر میرے اور آپ کے لیے، تاکہ وہ ایک نمونہ بن جائیں، ہم تاکہ نمونہ بن جائیں دنیا کے لیے کہ کیا ایماندار لوگ آج بھی کیا یہ ان ساری چیزوں میں پورے اسی طریقے سے اترتے ہیں جیسے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر وہ کلمات فرمائے تھے۔ اور یہ وہ نوشتہ ہے جو کہ یہ کلمہ جو ہے پیشن گوئی کی تکمیل یوسیہ نبی اور اس کا 53 باب اور اس کی 12ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ بہتوں کے گناہ اٹھا لیے اور خطا کاروں کی شفاعت کی، اور وہ ان ساری چیزوں کے باوجود خداوند یسوع مسیح نے کبھی بھی، کیونکہ جب وہ اپنی زمینی خدمت میں تھے تو دو تین قسم کے لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ اسے گھیرا ہوا تھا اور اس کو ہمیشہ چاروں طرف سے گھیرے رہتے تھے۔ فقی فریسی تھے جو پوائنٹ ڈھونڈتے رہتے تھے، غلطیاں ڈھونڈتے رہتے تھے تاکہ روم کی جو حکومت تھی اس کو بتایا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر معافی کا، حالانکہ اس کے اگینسٹ تھے اور وہ کسی طریقے سے بھی وہ اس کو چاہتے تھے پکڑائیں اور قتل کرنے کی بھی بہت مرتبہ کوشش کی۔ وقت بالکل اجازت نہیں دے رہا اور میرا خیال ہے کہ 2 منٹ باقی ہے میرے، تو میں آخری بات کر کے اور اس کو اختتام کروں گا۔ متی کی انجیل 6 باب اور اس کی 14ویں اور 15ویں آیت میں ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اور یہ اختتامی بات ہے تاکہ ہم اس سے بہت کچھ سیکھیں۔ یہ بھی خداوند یسوع مسیح کے الفاظ ہیں، اس لیے کہ اگر تم آدمیوں کے قصور معاف کرو گے تو تمہارا آسمانی باپ بھی تم کو معاف کرے گا۔ اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر تم آدمیوں کے قصور معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ بھی تمہارے قصور معاف نہ کرے گا۔ اگر ہم ایماندار ہوتے ہوئے خداوند یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہوئے، اگر ہم، یہ بڑا انتباہ ہے، بہت بڑا ایک انتباہ ہے کہ اگر آج ہم دوسروں کے قصور معاف نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ضرور ایک بات بولوں گا کہ یہ معاف کرنے کے لیے 2 چیزوں کا ہماری زندگی میں ہونا لازم و ملزوم ہے، ایک ایمان اور ایک روح القدس کی معموری۔ اس کے لیے ہمیں بہت فکر مند ہونا چاہیے۔ یہ اگر ہماری زندگی میں ہوگا تو ہمیں معاف کرنے کے لیے ہمیں کوئی مشکل نہیں آئے گی، لیکن کوئی شخص دوسرا عام آدمی یہ کر نہیں سکتا، کیونکہ انسانی فطرت میں ہے۔ اگر کوئی کسی کا کوئی قصور کرے گا وہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اگر کسی نے کسی سے کچھ پیسے لے لیے ہیں یا کسی نے کسی کی کوئی اور چیز جو ہے اس کا نقصان کر دیا ہے، وہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ لیکن اگر ہم پاک روح سے اور اس کی معموری سے ہم معمور ہیں تو پھر ہم یہ کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج کے لیے ہمارا درس یہی ہے کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے ایماندار ہیں ہم لیکن قصوروار ہیں، لیکن ہم اس کو اگر پورا کر دیتے ہیں تو آسمانی باپ کے ہم بیٹے بن جاتے ہیں، بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ وقت اجازت نہیں دے رہا کہ اس سے آگے بڑھیں۔ گاڈ بلیس یو۔
Praise Jesus. गुनाह का बोझ, खान साहब आ जाओ, गद्दा भारी और इसकी कीमत भी। याद रखिए हमारे गुनाहों का बोझ था, वो बहुत भारी था, मगर उसकी कीमत किसने अदा किया? यीशु मसीह। बताएंगे मेरे साथ, गुनाह का बोझ था भारी और इसकी कीमत भी उठाए यीशु के आला, उठाए यीशु के आला, सही बेटे को दूसरे कलमे के लिए हम हमारे इवेंजलिस्ट भाई आमिर सुहेल को दावत देंगे कि वो आए और आकर दूसरा कलमा कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, हम उनकी वसीला से सुनेंगे। यीशु के कादिर और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। तारीखी एतबार से आज का जो दिन है ये फ़तहमंदी, जलाल और निजात का दिन है, और आज के दिन की मुबारकबाद मैं आप सबको देता हूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ यीशु मसीह के खून की वसातत से है। आज का दिन गमगीन होने, उदास होने या मातम करने का दिन नहीं, बल्कि आज का दिन खुशियाँ, सेलिब्रेशंस और जश्न मनाने का दिन है। और इसीलिए हम खुदावंद की हजूरी में जमा हुए हैं कि हम निजात के दिन को मिलकर सेलिब्रेट कर सकें। तो मेरे हिस्से में जो खुदा के कलाम की खिदमत है वो यीशु मसीह का सलीब पर बोला जाने वाला दूसरा कलमा है। ये कलमा निजात का कलमा है। हम देखेंगे लूका की अंजील उसका 23 बाब उसकी 39 से 43 आयत। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ्तार है, और हमारी सज़ा तो वाजिबी है क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। आगे यीशु मसीह का कलमा जो यीशु मसीह ने इरशाद फरमाया वो है, फिर उसने कहा, ऐ यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। बाइबल मुक़द्दस में हम देखते हैं पैदाइश की किताब से लेके मुकाशफा की किताब तक नस्ल इंसानी जब आदम के गुनाह के वसीला से गुनाह में चली गई तो खुदा ने नस्ल इंसानी को बचाने के लिए एक मंसूबा कायम किया, और वो मंसूबा था निजात का। फिर यीशु मसीह जब पैदा होते हैं तो यीशु मसीह की पैदाइश पर फरिश्ता ने यूसुफ को ख्वाब में दिखाई देकर कहा कि उसके बेटा पैदा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, और उसका मतलब क्या होगा, वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। फिर यीशु मसीह की ज़मीनी खिदमत में हम देखते हैं कि जब उसका सामरी औरत के साथ इनकाउंटर हुआ तो यीशु मसीह ने उसको निजात दी। जब ज़कई के घर में जाते हैं तो यीशु मसीह ने कहा कि आज इस घर में निजात आई है। लिहाजा ये जो कलमा है ये पैदाइश से मुकाशफा तक सारी बातों को अपने अंदर समोए हुए है, और निजात के उस अमल को, उस मंसूबे को जो यीशु मसीह मेरे, आपके और सारी दुनिया के लेकर इस दुनिया में आए, उसकी तकमील का दिन है आज। और ये कलमा यीशु मसीह की निजात के मंसूबे की तकमील है। अब हम देखते हैं कि जो दो बदकार यीशु मसीह के साथ लटकाए गए थे, सलीब दिए गए थे, यसाया की किताब 53 बाब में हम देखते हैं कि यसाया ने यीशु मसीह की पैदाइश से 700 साल पहले पेशन गोई कर दी थी कि उसका शुमार गुनाहगारों में, खताकारों में किया गया। इसीलिए एक उसके दाहिने तरफ है और दूसरा उसके बाएं तरफ है, और सेंटर में यीशु मसीह है। यीशु मसीह की सलीब जो थी वो मरकजी निशान थी सबके लिए। इसलिए यसाया की पेशन गोई को पूरा करने के लिए यीशु मसीह की सलीब जो है वो दो बदकारों के साथ
उनके सेंटर में रखी गई। और तारीख़ी एतबार से जब हम हिस्ट्री का मुताला करते हैं तो ये जो डाकू जो थे आम डाकू चोरी चकारी वाले डाकू नहीं थे। रोमी हुकूमत चूँकि यहूदियों पर तसल्लुत कायम करना चाहते थे और ये उन ग्रुप में से थे, जिस तरह आज भी बहुत सारी तहरीकें, बहुत सारे ग्रुप्स बनाए जाते हैं, बहुत सारी जमातें बनाई जाती हैं कि जी हम एक फ़लाँ हुकूमत से हमें आज़ादी चाहिए। तो रोमी हुकूमत से जो आज़ादी चाहने वाली जो तहरीक आज़ादी थी, ये दोनों उसका हिस्सा थे। ये बगावत कर चुके थे और ये बराबा के ऑलमोस्ट साथी थे। इस जुर्म में ये रोमी हुकूमत के अफसरों को पकड़ते, उनको मारते। इनकी सोच ये थी कि महसूल और दीगर टैक्स कलेक्ट करने की वजह से जो हमारा पैसा रोमी हुकूमत खा रही है, हम इनको नहीं खाने देंगे, इसलिए ये उनको पकड़ते और मारते। और इस जुर्म में अब ये दोनों बदकार, ये दोनों डाकू, इनको कहा गया, ये दोनों पकड़े गए और इनको सलीब दिया गया। अब हम देखते हैं कि यीशु मसीह सलीब पर है और नीचे जो लोग खड़े हैं उनमें से सरदार काहिन, जितने भी लोग खड़े हैं, फ़की फरीसी, सारे ठट्ठाबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्या तू खुदा का बेटा नहीं है? अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने आप को सलीब से नीचे उतार, खुद भी बच और जो तेरे साथ लटके हुए इनको भी बचा। और इसी असना में अगर हम मत्ती और मरकस की इंजील का मुताला करें तो लिखा है कि ये दोनों डाकू जो उसके साथ मसलूब किए गए थे, ये भी उसको ताना और तशनी कर रहे थे, उसको ताने दे रहे थे। और जब यीशु मसीह ने पहला कलमा इरशाद फरमाया कि ऐ बाप इनको माफ़ कर कि ये नहीं जानते हम क्या करते हैं, उस वक्त एक जो डाकू था उसके दिल में खुदावंद के पाकरू ने काम करना शुरू कर दिया। वो ताइब होना शुरू हो गया। उसने यीशु मसीह के, जिस तरह हमने शुरू में सुना कि ये 7 कलमे महज अल्फाज नहीं बल्कि ये यीशु मसीह के रवैये को ज़ाहिर करते हैं। उसने देखा कि एक शख्स जो इतने कर्ब की हालत में है, ज़िंदगी मौत की कश्मकश में है, जानकुनी की हालत में है, तन पर लिबास नहीं है, सर पर कांटों का ताज है, हाथों पाँव में कील है, सलीब पर लटका हुआ है, फिर भी इस कदर प्यार और मोहब्बत कि उसने कहा कि ऐ बाप इनको माफ़ कर। उसने सोचा कि अगर इतनी उम्मत, इतने लोगों की माफ़ी का ऐलान हो सकता है तो मैं क्यों माफ़ नहीं किया जा सकता। इसलिए उसने पहले डाकू को झिड़का। उसने कहा तू खुदा से खौफ नहीं है तुझे? तू डरता नहीं है? तू और मैं तो अपने गुनाहों की सज़ा पा रहे हैं, हमारी सज़ा तो वाजबी है। वो असल में अपने गुनाह का इकरार कर रहा था कि हमारी सज़ा जो है वो वाजबी है, लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। और वो यीशु मसीह की उस बात की गवाही दे रहा था जब यीशु मसीह ने ज़मीनी खिदमत में कहा तुम में से कौन है जो मुझ पर गुनाह साबित करे। तो ये डाकू ने उस वक्त उसकी गवाही दी। जैसे ही उसने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, अपना इकरार किया, अपने गुनाहों का इकरार किया, तो उसने हकीकत में यीशु मसीह को कबूल कर लिया। और साथ ही उसने कहा ऐ अब्दी बादशाह, ऐ यीशु, ऐ नजात दहिंदा, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। ये उसका इकरार था जो उसने यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाकर उसने इकरार किया और वो अपनी मौत से, अपने दुखों से छुड़ाया गया। जिस्मानी तौर पर बेशक वो मर गया, यीशु मसीह भी जिस्मानी तौर पर मर गए, लेकिन हकीकत में यीशु मसीह ने उसे कहा बहुत दूर की बात नहीं, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा, यानी तू आज ही मेरे साथ मेरे बाप के जलाल में, खुदा की बादशाही में, जो खुदा का मंसूबा बनाया गया है रोज़े अज़ल से, तू आज ही मेरे साथ उसमें शरीक होगा। और यीशु मसीह उसको अपने साथ फिरदौस में लेकर गए। लेकिन ये हुआ कैसे? उस डाकू ने यीशु मसीह का रवैया देखा। ईमानदार होते हुए आज हमें अपने रवैयों पर, अपने किरदार पर, अपने चाल चलन पर गौर करना है। क्या हमारा रवैया, हमारा चाल चलन, हमारा एटीट्यूड ऐसा है कि कोई गुनाहगार, हम जो चलती फिरती यीशु मसीह की इंजील हैं, हमें देखकर, हमारी बातें सुनकर, हमारे काम देखकर यीशु मसीह पर ईमान ले आएँ और हकीकत में हम यीशु मसीह के शागिर्द ठहरें। आज हमें अपनी ज़िंदगियों पर गौर करना है। और जो लोग अभी तक उसको अपना बादशाह तस्लीम नहीं करते, उनके लिए आज मौका है कि यीशु मसीह ने जो निजात का काम किया है उसमें वो शरीक हों, उसे अपना बादशाह, अपना आका, अपना खुदावंद कबूल करें और अपनी ज़िंदगी उसके नाम करें। खुदावंद इस कलाम के वसीला से मुझे और सबको बरकत दे। आमीन।
माँ के लिए फिक्र नजर आती है. Praise God. Brother Genius. हालेलुया. मसीह यीशु के अजीम जलाली फ़तमंद नाम है आप सबकी सलामती हो. आप में से कितने लोग खुश हैं? ये फ़तमंद दिन है, आज हमें खुशी मनानी चाहिए. हालेलुया. हमारे मुंह लटके नहीं होने चाहिए, हमें खुशी अपनी स्माइल दिखाएं यूं नीचे करके मुंह. हालेलुया. प्रेज गॉड. जोरदार तालियां खुदा यीशु मसीह के लिए बजाएंगे. हमारा निजात देंगे. आए खुदा उनके कलमे की तरफ चलते हैं. यूहन्ना रसूल की अंजील उसका 19 बाब उसकी 26 से आयत पढ़ेंगे. खुदा उनके कलाम यूँ लिखा है, यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द से मोहब्बत जिससे वो मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर कहा, उससे कहा कि ऐ औरत देख ये तेरा बेटा है. फिर उस शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है. और उसी वक़्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया. पाक कलाम का पढ़ा सुना सबके लिए बाइस से बरकत हो. अजीज़, इससे पहले कि हम खुदा की तरफ कलाम की तरफ चलें, एक शेर है, लिखा है कि लफ्ज़ तासीर से बनते हैं तलफ़्फ़ुज़ से नहीं. लफ्ज़ तासीर से बनते हैं तलफ़्फ़ुज़ से नहीं. अहले दिल आज भी हैं अहले ज़ुबान से आगे. हम खुदा के कलाम में देखते हैं कि जब यीशु मसीह को सलीब दी गई है, यीशु मसीह के सलीब के पास 4 लोग खड़े हैं. 3 औरतें हैं, एक आदमी है. जो आदमी है वो है यूहन्ना रसूल. लिखा है कि जिससे यीशु मसीह बहुत प्यार करता था. आप बताएं मेरे को कि यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? नहीं, 12 रसूल थे. यीशु मसीह के शागिर्द बहुत थे, बेशुमार शागिर्द थे यीशु मसीह के. लेकिन सलीब के पास कितने खड़े हैं? हालेलुया. एक खड़ा शागिर्द और 3 औरतें खड़ी हैं. मैंने अभी जो शेर कहा, अहले दिल आज भी अहले जुबान से आगे. पतरस कहता है मैं तेरे लिए जान भी दे दूंगा. तोमा कहता है अब दूसरे शागिर्दों से आओ उसके साथ मरने चलें. याकूब और यूहन्ना की माँ आती है, यीशु मसीह के पास आती, कहती जब तू अपनी बादशाही में आएगा मेरा बेटा एक तेरे दाईं तरफ और एक तेरे बाईं तरफ बैठेगा. यीशु मसीह उनसे कहते हैं जो प्याला मैं पीने क्यों वो तुम प्याला नहीं पी सकते. लेकिन वो कहते हैं हम पिएंगे. दावे बहुत सारे शागिर्दों ने कि हम तेरे साथ हैं, लेकिन सलीब के पास कौन खड़ा है? एक ही खड़ा हुआ है. हालेलुया. ये अजीजों, ये मोहब्बत का कलमा इससे कहते हैं दूसरे लफ्ज़ों में कि मोहब्बत क्या है खुदा की. ये लोग जो हैं ये इनका दिल खुदा के साथ लगा हुआ है, यीशु मसीह के साथ लगा हुआ है. इन्होंने रोमी हुकूमत की परवाह नहीं की, किसी चीज़ की परवाह नहीं की. ये यीशु मसीह के पास खड़े रहे हैं. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह कहते हैं ऐ औरत देख ये तेरा बेटा. बहुत सारे लोग इस बात पर इतराज़ करते हैं कि ऐ औरत कैसे हो सकती है, ये ट्रांसलेशन की गलती है. उसकी माँ है, उसको कैसे ऐ औरत बोलता है. लेकिन अगर आप यूनानी तर्जुमा देखें तो उसके अंदर लिखा है ऐ औरत, ऐ खातून. बड़ी इज्जत से पुकारा गया है. यीशु मसीह ने बड़ी इज्जत से अपनी माँ को पुकारा है. और देखें अजीज़ों, याद रखें यीशु मसीह सलीब पर है, इतना दुख इतनी तकलीफ़, लेकिन यीशु मसीह अपनी जिम्मेदारी से नहीं फिरे. यीशु मसीह पहलौटे बेटे हैं. मरियम के 4 बेटे 2 बेटियां हैं, लेकिन फिर भी वो उनके पास जिम्मेदारी नहीं है, वो ख्याल नहीं है उन लोगों को. लेकिन यीशु मसीह को अपनी जिम्मेदारी है. अगर आप जूइश कल्चर देखें तो जब पहलौटे बेटे को हक मिलता था तो उसको डबल पोर्शन मिलता था प्रॉपर्टी का. क्यों मिलता था? इसलिए कि उसने अपने माँ बाप को पालना होता था, माँ बाप का ख्याल रखना होता था, इसलिए उसको डबल पोर्शन मिलता था. तो यीशु मसीह को सलीब पे भी अपनी माँ की फ़िक्र है कि मेरी माँ है, इसलिए वो किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है? यूहन्ना को, कि तू इसका ख्याल रख. और हम देखते हैं कि 5वां जो हुक्म है 10 हुक्मों से, खरूज की किताब उसके 20 बाब में जो हुक्म लिखे हैं 10 हुक्म, उसके अंदर ये भी लिखा तू अपने माँ और बाप की इज्जत कर. तो ये इज्जत की एक निशानी है कि यीशु मसीह जो है अपनी माँ की फ़िक्र करती हैं और उसकी जो जिम्मेदारी है उसे यूहन्ना को देते हैं. इसे कहते हैं जिम्मेदारी. यीशु मसीह खुद अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं सलीब पर. अगर मैं और आप हों, अगर इतनी तकलीफ, 39 कोड़े लगे हैं, एक आगे से एक पीछे से, एक आगे से एक पीछे से 39 कोड़े लगाए जाते हैं. एक कोड़ा कांच का बना हुआ है. इतनी तकलीफ में इंसान को सिर्फ अपनी पड़ी होती है. लेकिन यीशु मसीह को क्या है? दूसरों की भी फिक्र है, अपनी माँ की भी फिक्र है. जाते हुए अपनी माँ को, यूहन्ना को जिम्मेदारी दे के जा रहा है कि तुम्हें मेरी माँ का ख्याल रखना है. और लिखा है, आगे लिखा है कि वो यूहन्ना जो है
اس عورت کو, اس یسوع مسیح کی ماں کو اپنے گھر لے گیا. ہم یہاں سے کیا سیکھتے ہیں چیزوں میں سے؟ پہلے تو ہم نے دیکھی کہ اپنے ماں باپ کی ہمیں عزت کرنی ہے. آج کل کی نوجوان جنریشن اپنے ماں باپ کو حقیر جانتی, کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ. وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں پتہ, ہمیں سب کچھ پتہ ہے. ہم لوگ زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں آپ سے, اپنے ماں باپ کو حقیر جانتے ہیں. دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ خدمت کرنا چاہتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی. چرچ میں بھی آج بھی خدا کے خادم بولیں گے کسی کو خدمت کرنی, سارے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں. لیکن عزیزو, خدمت ایسے نہیں ہوتی. یوحنا کہاں تھا؟ یسوع مسیح کی صلیب کے پاس تھا. خدمت کرنے کے لیے آپ کو کہاں پہ آنا پڑے گا؟ یسوع کی صلیب کے پاس آنا پڑے گا, صلیب کے سائے تلے آنا پڑے گا, پھر ہی خدا آپ کو استعمال کرے گا, آپ کو ذمہ داری دے گا خدمت کرنے کی. اور تیسری چیز ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ مریم جو تھی وڈو تھی, وہ بیوہ تھی, اس کا شوہر نہیں تھا. عزیزو, ہم لوگ یہ یہاں پر دیکھتے ہیں کہ آپ کے خاندانوں میں, ہمارے دور دراز کے رشتہ داروں میں کوئی بیوہ ہو سکتی ہے, کوئی بہن ہو سکتی ہے, کوئی بزرگہ ہو سکتی ہے. ہمیں خیال کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جیسے یوحنا گھر پہ لے گیا آپ بھی گھر پہ لے جائیں, میں یہ نہیں کہہ رہا, لیکن یو کین ہیلپ دیم. آپ کچھ نہ کچھ ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں. خدا کا کلام یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ہیلپ کرنی ہے. یہ محبت کا کلمہ ہے. ہمیں یہ نہیں کہ رشتہ دیکھ کے یا کچھ ایسے کر کے مدد کرنی, نہیں, جہاں پہ نیڈ ہے آپ کو ہیلپ کرنی ہے. اور خداوند کے بندے رسول بھی, یعقوب بھی اپنے خط میں لکھتا ہے کہ ہمیں بیواؤں اور یتیموں کا خیال رکھنا ہے. رسولوں کے اعمال اگر آپ پڑھیں تو پولس رسول بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھنا ہے. خداوند آپ کو اس محبت کے کلام کے وسیلے سے برکت دے. آمین. پریز گاڈ. وقت بدلے رکھتے ہوئے میں چوتھے کلمے کے لیے ایونجلسٹ بابر جارج کو دعوت دوں گا کہ وہ آئیں, اور چوتھا کلمہ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے, آئے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. ہاللویا. مسیح یسوع کے میٹھے اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے آج مجھے یہ موقع بخشا کہ آپ کے ساتھ خدا کا کلام شیئر کر سکوں. اور اس کے ساتھ ہی میں اپنے آنریبل پاسٹر جی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لائق سمجھا کہ آج یہ میں کلمہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. تھینک یو ویری مچ پاسٹر جی. میرے سیسو, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چوتھا کلمہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں. چوتھا کلمہ متی کی انجیل, اس کا 27واں باب اور اس کی 46ویں آیت میں لکھا ہے. میں پڑھنا چاہتا ہوں, پھر ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں گے. اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا, ایلی ایلی لما شبقتنی, یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. عزیزو, جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں تو میرے مائنڈ میں تو یہ سوال آتا ہے, ہر بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال آتا ہوگا کہ یسوع مسیح جس نے اتنی محبت کی, خدا کے کہنے کے مطابق لکھا ہے کہ اس نے باپ کی مرضی کو پورا کیا, اور جو کچھ اسے ایک اسائنمنٹ دی گئی تھی اس زمین پر آ کر کرنے کے لیے اس نے پوری کی. اتنی محبت کی, دکھ برداشت کیے, تکلیف برداشت کی, اور وہ سارا کام پورا کیا جو خدا نے اس کے ذمہ لگایا تھا. لیکن اس کے باوجود خدا نے اسے کیوں چھوڑ دیا؟ پہلا سوال. اس کے بعد خدا یسوع مسیح, آپ جانتے ہیں کہ ایک مکمل انسان اور ایک مکمل خدا تھا, تو خدا کا کوئی بھی کام بغیر منصوبے کے نہیں ہوتا. اگر خدا میں یسوع مسیح صلیب پر یہ بات کر رہے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, تو یقیناً اس میں بھی کوئی ایک گہرا بھید ہے, منصوبہ ہے جو خدا ہم کو بتانا چاہتا ہے, انسانوں کے ساتھ وہ شیئر کرنا چاہتا ہے. آج ہم پاک روح کی ہدایت سے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے. اس کے بعد خدا نے کیوں چھوڑا یہ دیکھیں گے. وجہ کیا تھی, سبب کیا تھا, ریزن کیا تھی کہ خدا نے یہ کہا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. میرے عزیزو, سب سے پہلی بات ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے اسے چھوڑ دیا. تو یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ جو ایک کام آپ اور میں اگر خدا کے کہنے کے مطابق چلیں اور ایگزیکٹلی وہی کریں جو خدا نے ہمیں کہا ہو, تو پھر خدا ہمیں کیوں چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑنا چاہیے نا, کیونکہ ہم تو خدا کے کلام پر چل رہے ہیں, خدا کی مرضی کو پورا کر رہے ہیں. تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ خدا ہم کو چھوڑ دے. لیکن یسوع کہہ رہا کہ تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. 2 دفعہ کہا ہے, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. عزیزو, پتہ کیوں چھوڑ دیا؟ پطرس کا پہلا عام خط, اس کا 2واں باب
اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا۔ عزیزوں، خدا پاک ہے، وہ بدی کو دیکھ نہیں سکتا، اور جب خداوند یسوع مسیح کو خدا نے چھوڑ دیا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت اس کے اوپر پوری دنیا کے گناہوں کو لاد دیا گیا تھا۔ وہ یسوع مسیح جو خدا تھا انسان بنا اور پوری دنیا کے گناہوں کو، میرے اور آپ کے گناہوں کو لے کر صلیب پر چڑھ گیا، اور جب گناہ اس کے اوپر لاد دیے گئے تو ایگزیکٹ اسی وقت خدا نے اسے چھوڑ دیا، کیونکہ خدا گناہوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ میرے عزیزو، جب تک ایک انسان جس کے اندر گناہ ہے، وہ گناہ موروثی گناہ ہو سکتا ہے، دنیاوی گناہ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے خدا گناہ کے پاس نہیں رہ سکتا۔ جس میں گناہ ہوگا خدا اس کو چھوڑ دے گا، خدا اس سے کٹ دیا جائے گا، کاٹ دیا جائے گا۔ باغ عدن میں بھی آدم نے گناہ کیا تو خدا نے کہا جس دن تو نے گناہ کیا اس دن تو مرا۔ موت کا مطلب ہے جدائی، جدائی، سیپریشن۔ خدا نے کہا جب تو نے گناہ کیا تو میں تجھ سے جدا کر دیا جاؤں گا، تجھے چھوڑ دوں گا۔ اسی طرح جب ایک انسان جس کے اوپر گناہ لاد دیے گئے تو گناہ کے سبب سے خدا نے اسے چھوڑ دیا۔ اس پہ ہم بہت بات کر سکتے ہیں سیکھنے کے لیے، لیکن ٹائم کم ہے۔ دوسری بات، میرے عزیزو، اگر آپ اناجیل اربع کا مطالعہ کریں تو آپ جانیں گے یسوع مسیح کی تعلیمات کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کی زندگی، حالات زندگی کے بارے میں دیکھیں گے۔ یسوع مسیح نے جب بات کی تو انہوں نے کیا کہا؟ جب بھی انہوں نے بات کی انہوں نے کہا جس نے باپ کو مجھے دیکھا اس نے کس کو دیکھا؟ باپ مجھ میں ہے اور میں آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ جب بھی انہوں نے بات کی انہوں نے خدا کو باپ کہہ کر پکارا۔ کسی ایک جگہ پر خداوند یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں خدا کو خدا کہہ کر نہیں پکارا، ہمیشہ باپ کہہ کے پکارا۔ لیکن یہاں پر پہلی دفعہ خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ یہاں پر خداوند یسوع مسیح واضح کر رہے ہیں کہ جب ایک انسان، کہ یہاں پر وہ واضح کر رہے ہیں کہ میں خدا تھا لیکن اب میں انسان ہوں، کیونکہ ضروری تھا کہ ایک انسان صلیب پر چڑھایا جائے، ضروری تھا کہ میرے اور آپ کے گناہوں کے بدلہ میں ایک انسان صلیب پر اپنی جان دیتا تاکہ بنی نوع انسان کا کفارہ ہوتا۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اب میں خدا نہیں ہوں، میں انسان ہوں، اور گناہوں کی وجہ سے خدا سے کاٹ دیا گیا ہوں۔ اور وہ انسان دہائی دے رہا ہے، وہ کہہ رہا کہ اے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ عزیزو، آج ہم بھی جب گناہوں میں ہوتے ہیں اور لا علمی میں ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ موروثی گناہ ہمارے اندر ہے، اور اس گناہ کی وجہ سے خدا ہم سے کٹ جاتا ہے، وہ ہماری دعاؤں سے کان بند کر لیتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے کہ تمہارے گناہوں کے سبب سے تمہاری نہیں سنی جاتی۔ اور کیا ہوتا ہے کہ ہم خدا سے کہتے ہیں خداوند تو ہماری سنتا ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے، سبب یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے ہم خدا سے کٹ جاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح گناہوں کے سبب سے خدا باپ سے جدا ہو گئے، اور خداوند یسوع مسیح اپنے منہ سے پہلی دفعہ کہہ رہے ہیں اے میرے خدا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اقرار کر رہے ہیں کہ اب میں گناہوں کی وجہ سے خدا کو باپ نہیں کہہ سکتا۔ اناجیل اربع میں ہر جگہ پر خداوند یسوع مسیح نے کہا اے باپ، باپ مجھ میں ہے، لیکن یہاں پر گناہوں کے سبب سے وہ خدا کو باپ نہیں کہہ سکتے۔ میرے عزیزو، جب تک ہم انسانوں میں گناہ ہوتا ہے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، کوئی حق نہیں کہ ہم آسمانی باپ کو باپ کہہ کر پکار سکیں۔ اس وقت ہم خدا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ خدا تو سب کا ہے، لیکن باپ ان بچوں کا ہے جو یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جن کے اندر سے موروثی گناہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی موروثی گناہ ہماری زندگی سے کٹ جاتا ہے، ہم بڑی دلیری کے ساتھ اے باپ یعنی ابا کہہ کر پکار سکتے ہیں۔ اور یسوع مسیح جب اس پہ گناہ تھا تو وہ باپ نہیں کہہ سکتا تھا، وہ خدا کہہ سکتا تھا۔ جیسے خدا پوری دنیا کا ہے، باپ نہیں ہے۔ جیسے ہی ہماری زندگی سے گناہ کٹ جاتا ہے، ختم ہوتا ہے، تو ہم اس کو باپ کہنے کے قابل بھی ہو جاتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل پہلا باب 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے،
जितनों ने उसे कबूल किया उतनों को उसने खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। जैसे ही हम खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाते हैं और अपने गुनाहों से छूट जाते हैं तो हम खुदा से कटते नहीं, खुदा के साथ जुड़ जाते हैं और खुदा को बाप कहकर पुकार सकते हैं। मेरे अजीजों, आज इस कलमा के वसीला से हम देखते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में गुनाह है तो हम खुदा को बाप नहीं कह सकते, और उस गुनाह की वजह से हम खुदा से काट दिए जाएंगे। तो फिर हम कह सकते हैं कि तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। और अगर आप चाहते हैं कि आज खुदा आपको ना छोड़े, आप खुदा के साथ पवित्र हो जाएं, तो हमें अपने गुनाहों का इकरार करना है और यीशु मसीह पर ईमान लाना है, ताकि जैसे ही गुनाह खत्म हो हम खुदा को बाप कहकर पुकार सकें और हमारा खुदावंद भी हमें ना छोड़े और हम बड़ी दिलेरी के साथ उसके नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीला से बरकत दे, आमीन। प्रेज़ गॉड। हम 5वें कलमे के लिए एवेंजलिस्ट मुनव्वर अनवर को दावत दें कि वो आए, जो कि है मैं प्यासा हूँ। 5वां कलमा, मैं प्यासा हूँ। मसीह यीशु के पाक और जुलाइनों में आप सबकी सलामती हो। यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब 28 आयत से लेकर 29 आयत तक खुदावंद के कलाम में यहाँ पर यूँ लिखा है, इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि निरिश्ता पूरा हो, तो कहा कि मैं प्यासा हूँ। वहाँ सिरका से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरका में भिगोए स्पंज को जूफे की शाख पर रख कर उसे उसके मुँह से लगाया। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बड़ी बरकत हो। पुराने ऐन नेमत में यीशु की मसलूबियत के बारे में कम अज़ कम तकरीबन 20 से लेके 25 पेशन गोइयाँ नबूवतें खुदा ने अपने नबियों के वसीले से, अपने बंदों के वसीले से कलाम में लिखी हैं, जो कि सलीब के ऊपर पूरी हुई। हमारा खुदावन यीशु मसीह तकरीबन 3 घंटे तक सलीब के ऊपर रहे। उनका जिस्म लहू लहान था कोड़ों की मार की वजह से, सर पर कांटों के ताज की वजह से, उनके मुंह पर मुक्के मारे गए थे, उनके मुंह पर थूका गया था और वो बुरी तरह जख्मों से चूर थे। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक इंसानी जिस्म में पानी की मकदार 50 से लेकर 65% तक होती है। खून तो हमारे जिस्म में जान है, खून तो हमारे जिस्म में गर्दिश करता है, मगर इसके साथ साथ पानी की भी हमारे जिस्म को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके बगैर इंसान नहीं रह सकता। मैंने अभी तजर्बा किया, गो के पहले भी था, अब मैं अभी बाहर खड़ा था, मेरे साथ भाई आमिर थे, भाई रजवान थे, तो तकरीबन हम 15 से 20 मिनट बाहर धूप में खड़े रहे, तो हमारी ज़बान तालू से चिपक गई और मैंने अंदर आके पानी पिया। अब अंदाज़ा करें कि मसीह खुदाउन पिछली रात से भूखे और प्यासे थे, ना तो उन्हें खाने के लिए कुछ दिया गया था और ना पीने के लिए उन्हें पानी मुहैया किया गया था। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो रूहानी तौर पर प्यासे थे, कि ये लिखा है कि मैं प्यासा हूँ, ये रूहानी तौर पर तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये जिस्म का तकाजा था। इंसानी बदन को पानी पीने की तलब होती है जब वो थका हुआ होता है, जब वो उंडाल होता है, और ये मसीह खुदावन ने जिस्म के तकाजे के मुताबिक सलीब के ऊपर पानी मांगा कि मैं प्यासा हूँ। हालांकि मसीह खुदावन एक कामिल इंसान, एक कामिल खुदा हैं और रहेंगे, मगर वो सलीब के ऊपर महज एक इंसान थे
کیونکہ جو گناہ ایک آدم نے کیا تھا اس گناہ کی سزا کو ختم کروانے کے لیے ایک آدم کی ضرورت تھی، اس لیے مسیح خداوند نے تمام دکھ، صلیبی موت، کفارہ کے کام کو ایک انسان کے طور پر سر انجام دیا۔ یہاں پر میں دیکھتا ہوں جب مسیح خداوند نے خود سے پانی مانگا اور لگ رہا تھا کہ رومی سپاہی جو ان کے پاس کھڑے تھے، جو اس کو اس وقت بھی ٹھٹھوں میں اڑا رہے ہوں گے، تو وہ جلدی جلدی میں کوئی بات بھول رہے تھے، اور مسیح خداوند نے خود سے انہیں یاد دلایا کہ میں پیاسا ہوں۔ اور زبور 69 اس کی 21 آیت کا دوسرا حصہ ہم اگر دیکھیں تو لکھا ہے وہاں پر، اور میری پیاس بجانے کو انہوں نے مجھے سرکہ پلایا۔ اسی نبوت کی تکمیل کے لیے انہوں نے یسوع مسیح کو سرکہ پیش کیا، سرکہ جو بدبودار ہوتا ہے، کڑوا ہوتا ہے، اور سرکہ پیاس کو ختم نہیں کرتا بلکہ پیاس کو بڑھاتا ہے۔ یہاں پر میں ایک مثال دوں گا، امیر آدمی اور لازر کی مثال۔ امیر آدمی نے اپنی زندگی میں عیش و آرام کیا، لازر اس کے بچے ہوئے ٹکڑوں سے اپنا پیٹ بھرتا تھا۔ لازر نے بہت تنگ دستی میں زندگی گزاری، مگر جب دونوں آسمان پر گئے تو وہاں پر لکھا کہ امیر آدمی کو تو عذاب میں رکھا گیا اور لازر کو باپ ابراہیم کی گود میں دے دیا گیا۔ اور وہاں سے اب ایک نظارہ امیر آدمی دیکھتا ہے کہ میں زمین پر تو عیش و عشرت کر رہا تھا، میرا بڑا روب اور دبدبہ تھا، اور لازر جو میرے میز سے گرے ہوئے ٹکڑوں پر گزارا کرتا تھا وہ باپ ابراہیم کی گود میں ہے۔ وہاں عذاب میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے وہ کہتا ہے، اے مالک لازر کو بھیج کہ اپنی انگلی کا سرا پانی میں بھگو کر میری زبان پر لگائے۔ ایک پانی کے قطرے کی بات کر رہا ہے، اور کہا کہ مجھ پر رحم کر۔ پانی کے لیے وہ رحم کی درخواست کر رہا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے نہیں، اپنے عذاب کو کم کروانے کے لیے، صرف پانی کے ایک قطرے کے لیے رحم کی درخواست کر رہا ہے۔ اگر ہم اس بات کو روحانی طور پر دیکھیں، متی 25 باب 21 تا 46 آیات میں بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ جب مسیح خداوند نے کہا کہ میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی نہ پلایا، میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا نہ کھلایا، میں ننگا تھا، تم نے مجھے کپڑا نہ پہنایا، میں بیمار تھا، بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کب تجھے پیاسا دے کر پانی نہیں پلایا، کب بھوکا دے کر تمہیں کھانا نہیں کھلایا، جب تو بیمار تھا تو ہم کب تیری خبر گیری کے لیے نہیں آئے، جب تو قید میں تھا تو ہم تیرا پتہ کرنے کے لیے نہیں آئے۔ تو مسیح خداوند نے کہا کہ جب تم نے میرے بھائیوں میں سے کسی چھوٹے کو بھی پانی نہیں پوچھا، کھانا نہیں اس کو پوچھا، اس کو کپڑے نہیں پہنائے، اس کی خبر گیری نہیں کی، قید میں اس کو پوچھنے کے لیے نہیں گئے، تو یہ سب کچھ میرے ساتھ نہیں کیا۔ حالانکہ یہ حوالہ بہت لمبا ہے۔ آج کے دور میں آپ سب تو مدر ٹریسا کے نام سے واقف ہوں گے، اس کی خدمت کے بارے میں بھی جانتے ہوں گے۔ ان آیات کو اس نے اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہوا تھا۔ وہ ان آیات کو لے کر دنیا میں کام کر رہی تھی۔ اس نے ان آیات کو لے کر نسل انسانی کی خدمت کی۔ اس نے بھوکوں کو کھانا بھی کھلایا، پیاسوں کو پانی بھی پلایا، اس نے جو یتیم اور بیوہ تھی ان کی خبر گیری بھی کی۔ آج عزیزو، ہمیں یسوع مسیح کو سرکہ پلانے کی ضرورت نہیں ہے، جس طرح رومی سپاہیوں نے اسے سرکہ پیش کیا۔ سرکہ کڑواہٹ کو پیش کرتا ہے، نفرت کو پیش کرتا ہے، غلطی خطا اور گناہ کو پیش کرتا ہے۔ آج مسیح خداوند ہم سے کیا چاہتے ہیں؟
आज मसीह खुदावंद हमसे किस बात की प्यास रखते हैं? आज मसीह खुदावंद हमसे अच्छे चाल चलन की, पकीज़ा ज़िंदगी गुजारने की, खुदा के साथ वफादार रहने की, खिदमतगुजारी के काम में मसरूर रहने की और अपने साथ रफाकत रखने की प्यास वो रखते हैं। आज हमें यीशु मसीह को पानी पेश करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये जो कलाम की बातें हैं इनको अपनाने से हम मसीह खुदावंद की उस प्यास को जो वो आज रखता है बुझा सकते हैं। गो के पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवे की किताब तक सब का सब ये कलाम खुदा का कलाम है, मसीह जो खुदा का कलमा है। मगर मैं समझता हूँ कि ये जो 7 बातें हैं जो मसीह खुदावंद ने सलीब के ऊपर फरमाई, ये मुकाशवा से पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक उन सब बातों का निचोड़ है। अगर हम इन 7 बातों को अपना लें तो हम कामल बन सकते हैं। मसीह खुदावंद ने कहा जैसा मैं कामल हूँ तुम भी कामल बनो। शायद हम इन बातों को अपनाकर कामल बन सकते हैं। खुदावंद आप सबको इस कलाम के सिले से बरकत दे और हमें इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। आमीन। थैंक यू जी। 5वें छठे कलमे के लिए ब्रदर रिचर्ड पारस को मैं दावत दूंगा। प्लीज़ वक्त को ज़रूर मद्देनज़र रखें। आपके पास सिर्फ 5 से 7 मिनट है, इसके अंदर आपने इसे क्लोज करना है। 5 से 7 मिनट। हालेलुया। एक बार फिर बोलें हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, हम उसके नाम की तारीफ़ करते हैं इस वक्त के लिए कि हम आज इस वक्त इस घर में मौजूद हैं और इस बेहतरीन नेमत के लिए जिसको हमने रिसीव किया है आज के दिन में। इससे पहले कि हम और आगे जाएं, हम आज के सवाल को गौर से देखते हैं। अगर हम इसकी 28वीं आयत को देखें तो 28वीं आयत के अंदर ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तमाम हुआ। और अगर हम इसका इंग्लिश तर्जुमा देखें तो वहाँ पे इंग्लिश में इस लफ्ज़ को अकम्पलिश्ड के लिए इस्तेमाल किया गया है। सही कह रहा हूँ? अब इसी आयत को हम 30th वर्स में जाएं अगर, तो देखिए 30th वर्स के अंदर दोबारा लिखा गया है तमाम हुआ, लेकिन इस दफ़ा इसका इंग्लिश में तर्जुमा फिनिश्ड है। ये 2 अलग अलग लफ्ज़ इसलिए हैं क्योंकि इंग्लिश की डिक्शनरी में लफ्ज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा है और उर्दू के अंदर जो उसके एक्सप्रेशन है वो कम है। हम एक दफ़ा ग्रीक लैंग्वेज के अंदर अगर देखें तो ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है तेतलीसिया, जिसके 2 मायने हैं। पहला मायना जो इसका निकलता है वो है अकम्पलिशमेंट, जैसे कि हमने 28वीं आयत में देखा कि तमाम हुआ। लेकिन जो दूसरी दफ़ा हम इंग्लिश में देखते हैं कि लिखा गया है फिनिश्ड, दूसरा इसका जो मायने निकलता है वो है पेड इन फुल, मुकम्मल अदायगी। यीशु मसीह ने पहली दफ़ा जब इस लफ्ज़ को बयान किया तो वो कह रहे हैं कि तमाम हुआ, अकम्पलिश्ड किया उन्होंने कुछ। लेकिन जब वो दूसरी दफ़ा इस लफ्ज़ को कह रहे हैं तो वो दूसरी दफ़ा इस जुमले में उसको इस्तेमाल पूरी की पूरी अदायगी के लिए दोबारा तेतलीसिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हम फिनिश्ड को देखें तो फिनिश्ड के लिए जो ग्रीक का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो है तेलोस, तेतलीसिया नहीं। इसी का आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि आज हम इस सारे कलमे को 3 हिस्सों में सीखने की कोशिश करेंगे। पहला हिस्सा हम ये समझेंगे कि ये क्या हुआ है, ये कि हमने क्या फतह क्या हासिल की है। दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि है क्या फतह और वो किस तरह से यीशु मसीह ने हमारे लिए अकम्पलिशमेंट जो है वो क्या अकम्पलिशमेंट हुई है। और अगर वक्त रहा तो हम देखेंगे कि तीसरी चीज़ कि आज मैं और आप एक मसीह के तौर पे इसको अपनी ज़िंदगी में कैसे ले सकते हैं। तो हम क्विकली आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे अपने पहले हिस्से के अंदर कि देखें कि जब खुदा बाप ने इंसान को बनाया
تو دو اور مخلوق بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ موجود تھی, فرشتے اور ابلیس. میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے. خدا نے نہ اختیار ابلیس کو دیا کوئی اور نہ اختیار فرشتوں کو دیا, لیکن جب خدا انسان کو بناتا ہے تو اپنی مانند بناتا ہے اور اس کو کیا دیتا ہے؟ اختیار دیتا ہے. تھینک یو. اب یہ اختیار جب انسان نے گناہ کیا تو یہ اختیار اس سے جاتا رہا, چلا گیا اس سے. اگر ہم اس کو سیکوینس وائز دیکھیں تو ان تین چاروں مخلوقات کو تو خدا باپ سب سے پہلے, انسان اس کے بعد, فرشتے اس کے بعد اور ابلیس اس کے بعد, یعنی چوتھے نمبر پہ. آپ میرے ساتھ ہیں؟ جب انسان نے وہ مسٹیک کی تو وہ چوتھے نمبر پہ آ گیا اور ابلیس نے وہ سارا اختیار لے لیا. اب بات سمجھ رہے؟ یعنی کہ وہ سارا کا سارا زمین کا اختیار وہ ابلیس نے انسان سے لے لیا. آج کے دن یسوع مسیح نے یہ اکمپلش کیا کہ وہ سارا اختیار واپس انسان یعنی کہ آپ کو اور مجھے دلانے کے لیے مکمل کفارہ کے طور پر صلیب پہ دیا. اور وہ لفظ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تتلیسیا, یعنی کہ یہ تمام ہوا, اس نے اس کو اکمپلشڈ کیا. ہاللیلویا. یسوع کے لیے, اس کی قربانی کے لیے ایک بار زوردار تالیاں بجائیں. یہ آپ کی زندگی کا کفارہ ہے. آج آپ روحانی طور پر آپ انٹرفیرنس کر سکتے ہیں. جب آپ کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو آپ روحانی انٹرفیرنس کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس اختیار ہے. اور نہ صرف اختیار روحانی طور پہ بلکہ جسمانی طور پہ جب آپ کسی بیمار کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ شفا کو حاصل کرتا ہے. آپ کی زندگی میں کبھی آپ نے شفا کو حاصل کی ہے؟ تو یہ روحانی اور جسمانی مداخلت خدا کے لوگ اس لیے کر پاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس اختیار کو واپس حاصل کیا ہے. اور وہ اختیار یسوع مسیح نے ہمیں کیسے دلایا؟ یسوع مسیح نے 3 میجر کام کیے. دیکھیں, صلیب کے اوپر 3 بڑے کام کیے گئے. کام تو بہت زیادہ ہے لیکن ہم اس کو ڈیوائڈ صرف 3 حصوں میں یا 3 پارٹس میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, الف, بے اور جیم. دیکھیں, سب سے پہلا جو کام یسوع مسیح نے کیا وہ یہ کیا کہ جو کام اس کے باپ نے اسے زمین پہ کرنے کے لیے بھیجا تھا اس نے اس کو پورا کر دیا. بے شک پورا کیا گیا اس کو, آپ کو. دوسری چیز ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے وہ تمام پروفیسیز جو اس کے لیے ہوئی تھی ان کو بھی کمپلیٹ کیا. اگر ہم پیدائش کی کتاب اس کے 3 باب اور 15ویں آیت سے دیکھیں ملاکی تک, تو یہ ٹوٹل ملا کے 300 سے زیادہ پروفیسیز ہیں جو یسوع کے لیے کی گئیں, اور وہ پروفیسیز کو یہاں پہ کمپلیٹ کیا گیا. ہاللیلویا. یہ یسوع مسیح نے دوسری اکمپلشمنٹ کو یہاں حاصل کیا. اور تیسری اور میجر اکمپلشمنٹ جو ہے یسوع مسیح کی یہاں پہ وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے اپنے آپ کو پاک ترین رکھا. اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں تھا, اور صرف اس وجہ سے وہ پاک اور مکمل قربانی ہوئی تاکہ آپ اور میرے لیے دوبارہ کسی جانور کی, دوبارہ کسی بھیڑ کی, بکری کی, گائے کی, اونٹ کی قربانی دوبارہ نہ دینی پڑے, کیونکہ وہ زندہ خدا کا زندہ بیٹا ہے اور اس کی قربانی آج بھی ہمارے درمیان اس کے خون کے مطابق موجود ہے. جب ہم بلڈ آف جیسس کہتے ہیں تو ہم اختیار اور اتھارٹی کو ریکلیم کرتے ہیں. آئے ہم اس کے لاسٹ حصہ میں جاتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ہم 2 تیموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت کو ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے یہاں پہ. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تیموتھیوس کو جو ہے یہ ایک ینگ پریسٹ ہے, یا یہ ایک ینگ خدا کا خادم ہے, لیکن جو پالوس رسول ہے وہ اس وقت قید میں ہے اور وہ اپنی کافی زیادہ عمر کو کمپلیٹ کر چکا ہے, اور اس کو لگتا ہے کہ اب وہ بھی اپنے اختتام فنش پہ آ چکا ہے. اب وہ کیا کہتا ہے؟ آپ میرے ساتھ مل کے پڑھیں گے. 3 باتیں ہیں. کیا پہلی بات کیا ہے؟ 2 تیموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت. وہاں لکھا ہے کہ میں نے اچھی کشتی لڑی. کیا کہتا ہے؟ میں نے اچھی کشتی لڑ چکا. دوسری بات کیا ہے؟ میں نے دوڑ کو ختم کر لیا. اور تیسری بات کیا ہے؟ ایمان کو محفوظ رکھا. یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر کمپلیٹ کی ہیں. ایسے ہی ہے, یسوع مسیح نے اچھی کشتی لڑی, یعنی کہ اس نے ابلیس کو اپنی اس زندگی میں 33.5 سالہ زندگی میں جو اس نے زمین پہ حاصل کی اس میں شیطان کو لگاتار ہرایا اور اچھی کشتی لڑتا رہا.
بالکل ٹھیک. سیکنڈ بات جو ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس نے دوڑ کو ختم کر لیا, یعنی کہ جب اس نے ساری باتیں دیکھا کہ مکمل ہو گئی ہیں 28ویں آیت میں, تو وہ 30ویں آیت میں کہتا ہے کہ تمام ہوا, اور اس نے اس سیکنڈ چیز کو بھی کمپلیٹ کر لیتا ہے, اپنی تمام پروفیسیز کو کمپلیٹ کر لیتا ہے. اور تیسری اور لاسٹ چیز کیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ اپنے ایمان کو محفوظ رکھتا ہے. آج میں اور آپ اگر اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہیں تو یاد رکھیں, اگر ہماری زندگی میں گناہ نہیں ہوگا تو ہماری جان دوبارہ بچ سکتی ہے, کیونکہ جو جان گناہ کرتی ہے وہ مرتی ہے, لیکن جو جان گناہ نہیں کرے گی وہ جی اٹھے گی. تو اگر آپ دوبارہ جی اٹھنا چاہتے ہیں تو اپنے ایمان کو محفوظ رکھیں. دوسری چیز, جو بھی خدا نے آپ کو توڑے دیے ہیں اس ساری کی ساری دوڑ کو مکمل کریں. اور پہلی بات جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی کشتی کو روز لڑیں. خداوند آپ کو برکت دے. ساتواں اور آخری کلمہ ہم بردر شہزاد نذیر کے وسیلہ سے سنیں گے. جی, اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. مسیح یسوع کے عظیم بابرکت اور جلانی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو. آئیے ساتویں اور آخری کلمے کو ہم خداوند کے مقدس کلام میں سے پڑھتے ہیں. لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل 23واں باب اور 46ویں آیت. پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا, اے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں, اور یہ کہہ کر دم دے دیا. عزیزو, خداوند یسوع مسیح تقریباً 6 گھنٹے صلیب کے اوپر رہے. اس دوران انہوں نے 7 کلمات اپنی زبان مبارکہ سے ادا کیے. ممکن ہے کہ شاید یہ 7 سے زیادہ بھی ہوں, لیکن اناجیل اربع کے مصنفین نے جب ان کلمات کو ریکارڈ کیا تو پاک روح کی تحریک سے 7 کو ہی ریکارڈ کیا. اور میں ایمان رکھتا ہوں اس لیے کیونکہ 7 کا عدد بائبل مقدس میں کاملیت کا اور تکمیل کا عدد ہے. اس کلمہ کو میل ملاپ اور تکمیل کا کلمہ بھی کہتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح 33.5 سال انہوں نے اس زمین پر زندگی گزاری, اور اب وہ اپنی زمینی خدمت اور اپنی جو ہے مشن کی تکمیل کے بعد باپ کے پاس واپس جا رہے ہیں. ہاللیلویا, خداوند تعالیٰ تیرا شکر. اور اس اپنے مشن کی تکمیل کو وہ 6 کلمے میں خداوند پہلے ہی کہہ چکے ہوئے ہیں, تمام ہوا. یعنی ابھی بھائی نے بڑا اچھا اس کو ایکسپلین کیا کہ وہ مکمل تو پیڈ ان فل آلریڈی ہو چکا, کفارہ ہو چکا ہوا ہے. لیکن اب کیا تھا کہ اب چونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کو جسمانی طور پہ دیکھ رہے ہیں صلیب کے اوپر, کہ خداوند یسوع مسیح صلیب کے اوپر نظر آ رہا ہے کہ وہ مغلوب ہو چکا ہوا ہے, وہ مفتوح ہو گیا, یعنی اس کو فتح کر لیا گیا. لیکن عزیزو, روحانی عالم کے اندر چیزیں کفارہ ہو جانے کے بعد تبدیل ہوتی جا رہی تھی. اب خداوند یسوع مسیح مغلوب نہیں تھا بلکہ گناہ کے اوپر غالب آ چکا ہوا تھا. اب خداوند یسوع مسیح صلیب کے اوپر مفتوح یعنی فتح نہیں ہوا تھا بلکہ وہ فاتح بن چکا ہوا تھا. اور ہم سب جانتے ہیں جو فاتح ہوتا ہے اس کے پاس ایک اختیار ہوتا ہے, وہ ہمیشہ اپنے اختیار کو کلیم کرتا ہے. اسی اختیار کے متعلق ابھی ہم نے 6 کلمے کی تشریح میں سیکھا اس بات کو کہ وہ جب خداوند یسوع مسیح جی اٹھنے کے بعد اپنے شاگردوں کو ملتا ہے متی 28 باب کی 18ویں آیت میں, تو خداوند یسوع مسیح اپنے اس اختیار کا ذکر کرتا ہے کہ جو اس نے ابلیس سے واپس چھین لیا. اس نے کہا آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے, جو کہ اس سے پہلے جیسے بھائی نے ایکسپلین کیا کہ وہ آدم کے پاس تھا, آدم سے ابلیس کے پاس آیا, لیکن ہمارے خداوند یسوع مسیح نے اس اختیار کو اپنے پاس واپس لے لیا. جو سب سے اہم بات ہم یہ سیکھتے ہیں اس کلمے کے اندر کہ یہ جو کلمہ ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی سپردگی کا کلمہ بھی کہلاتا ہے. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات ہم ضرور اور سیکھنا چاہیں گے کہ خداوند یسوع مسیح کے اگر ہم صلیب کے منظر کو دیکھیں تو خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ اس ٹائم دکھوں اور زخموں سے چور ہے, سر پہ کانٹوں کا تاج ہے, ہاتھوں اور پاؤں میں کیل ہیں, اور ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ ان حالات میں آپ کے پھیپھڑے جو ہوتے ہیں وہ خالی ہو جاتے ہیں, ان کے اندر ہوا نہیں ہوتی. آپ کی باڈی میں ہوا
फेफड़ों में हवा और बॉडी के अंदर एनर्जीज होंगी तो आप बात कर सकते हैं। इन हालात में तो बात नहीं इंसान कर सकता, लेकिन हमारे खुदावंद यीशु मसीह चूंकि रूहानी आलम में वो अपनी फतह को देख रहा है कि उसने इब्लीस के सर को कुचल दिया है, नस्ल इंसानी के मुस्तकबिल को उसने महफूज कर लिया है, और उसी खुशी और मुसर्रत से वो फतह का नारा लगाता और लिखा है कि वो बड़ी आवाज़ से पुकार के उसने कहा, उसने खुदावंद यीशु मसीह की ये जो ऐलान था ये कोई शर्मिंदगी का ऐलान नहीं था, ऐसा नहीं था, उसके अंदर कोई मायूसी नहीं थी, बल्कि उसने फतह का अपने ऐलान किया, उसने बड़ी आवाज़ के साथ पुकार कर अपनी जान दी है। जैसे हम बात कर रहे थे, इस कलमा को सुपुर्दगी का कलमा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो अपनी रूह बाप के हाथ में सौंपते हैं। कलाम मुकद्दस की तालीम के मुताबिक हम जानते हैं कि फरिश्ते जो हैं वो इंसानों की रूहों को निकालते हैं। हम लाजर की स्टोरी में देखते हैं, लाजर को किसने उठाया और फरिश्तों की गोद में डाला, बाप इब्राहिम की गोद में डाला था? फरिश्तों ने। लेकिन यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह अपनी रूह जो है वो बाप के सुपुर्द कर रहा है, क्योंकि उसे बाप पर एतमाद है। अब हमारे लिए ये चीज़ हो सकती है, लेकिन यहूदियों के लिए ये आयत कोई नई आयत नहीं थी। वो यहूदी माएँ जो थी वो उनके कल्चर के मुताबिक ज़बूर 31 की 5वीं आयत आई है, खुदावंद यीशु मसीह ने इसके सिर्फ शुरू में ए बाप लगाया है, तो वो रोज़ाना अपने बच्चों को ये सिखाती और उनके साथ ये मिलकर दुआ किया करती थी कि मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। तो लेकिन यहाँ पर जो सबसे अहम बात है कि खुदावंद यीशु मसीह जो हैं वो अपने इख्तियार को ज़ाहिर कर रहे हैं। अगर आप यूहन्ना की इंजील उसका 17वीं और 18वीं आयत का मुतालिया करें तो यीशु ने कहा, मैं अपनी जान देता हूँ ताकि उसे फिर लूँ, कोई उसे मुझसे छीनता नहीं बल्कि मैं उसे आप ही देता हूँ, मुझे उसके देने का भी इख्तियार है और फिर वापस लेने का भी इख्तियार है। आयत को मुकम्मल करते हुए कि यीशु ने कहते हैं ये इख्तियार उसको कहाँ से मिला है? ये इख्तियार उसको बाप से मिला हुआ है। तो ये जो सारी सिचुएशन है, अब अगर हम गौर करें तो यीशु ने ये बात क्यों कही थी? गो इख्तियार बाप से मिला हुआ है, लेकिन इसलिए अजीज़ों हम जानते हैं गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। अब खुदावंद यीशु मसीह जो वो हम उसकी पैदाइश से शुरू करके उसकी आखिरी ज़िंदगी तक, यहाँ सलीब तक, हम जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के अंदर ना मौरूसी गुनाह था, ना उसके अंदर जिस्मानी गुनाह था। खुदावंद यीशु मसीह हर तरह के गुनाह से पाक था। इसलिए मैं ईमान रखता हूँ कि मौत का खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर इख्तियार नहीं था। बहुत सारे स्कॉलर्स इस बात को कहते और मुत्तफिक हैं कि अगर खुदावंद यीशु मसीह रज़ा कराना तौर पे अपनी जान ना देते तो शायद आज भी वो सलीब के ऊपर लटके होते, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने रज़ा कराना तौर पे अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए उसने अपनी जान दी ताकि कफ़ारा का काम आपके लिए और मेरे लिए मुकम्मल हो सके। वाइस 8 बाब की 8वीं आयत में लिखा है कि किसी आदमी को रूह पे इख्तियार नहीं बल्कि कि उसे रोक सके, और मरने का दिन भी उसके इख्तियार से बाहर है। लेकिन अजीज़ों, हमारे खुदावंद को अपनी रूह पे भी इख्तियार था और उसे अपनी मौत पर भी इख्तियार था। आमीन, हालेलुया। सिर्फ आखिरी बात करेंगे, इसको क्लोज करते हैं कि हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने तो बाप के साथ मेल मिलाप कर लिया, लेकिन आज मेरे और आपके लिए इसमें क्या है? अगर हम पढ़ें इफिसियों 2 बाब की 14 आयत तो उसमें लिखा हुआ है कि वही यानी खुदावंद यीशु मसीह हमारी सुलह है और खुदा और इंसान के दरमियान जुदाई की दीवार को गिराने वाला है। खुदावंद यीशु मसीह ने ना सिर्फ खुद मेल मिलाप बाप से किया बल्कि हमारे लिए रास्ता खोल दिया कि अब जितने मरते हैं वो सब मसीह यीशु में मरते हैं, और यीशु ने कहा कोई मेरे बगैर बाप के पास नहीं जाता। आमीन। और हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जो आज़ादी हमें दी है, पहला पत्रस 2 बाब की 16वीं आयत के मुताबिक कि हमें उस आज़ादी को बदी का पर्दा नहीं बनाना। अगर उसने हमें आज़ाद किया तो आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। उसने बाप से मिलाया है तो हमेशा के लिए मिलाया है। हम अपनी निजात को खुद अपने हाथ से ना खो दें। खुदावंद इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। कितने लोगों ने इन कलमात के वसीले से बरकत पाई है? आयन भाइयों के लिए ज़ोरदार तालियां बजाएंगे। इससे पहले कि हम आखिरी गीत गाएं, एक नई बात सिखाना चाहता हूँ। आप सब रेडी हैं? 5 मिनट के अंदर ख़त्म करेंगे इसको। काश 8 कलमे थे तो मैं 8वां कलमा मैं बोलता, लेकिन कलमे 7 ही हैं। ये कलमा नहीं, एक नई बात सिखाना चाह रहा हूँ। आपने बेशुमार दफ़ा कलाम मुक़द्दस में लोगों से ये बात सीखी होगी कि यीशु मसीह जब सलीब पे था उसके ऊपर सारा गुनाह लाद दिया गया। यही सुनते हैं ना? मैं कहता हूँ ऐसा नहीं था। यीशु मसीह के ऊपर गुनाह पता कब लादा गया था?
جب اس نے پانی کا بپتسمہ لیا تھا. جلدی سے حوالہ پڑھوں گا, سنیں غور سے, سنیں. اس حوالے کو پڑھنے سے پہلے ایک بات کیا بتاؤں گا. پرانے عہد نامہ کی ساری قربانیاں خداوند یسوع مسیح قربانی کو ظاہر کرتی تھی. یہ سب جانتے ہیں نا آپ, جتنی قربانیاں تھیں وہ عکس تھی خداوند یسوع مسیح قربانی کا. ایک قربانی اس میں ایسی تھی جس کے اوپر, ایک برے کے اوپر, بکرے کے اوپر قوم بنی اسرائیل کی خطائیں, بدکاریاں, گناہ ڈالے جاتے تھے, اور اس برے کو, اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دیے جاتے تاکہ وہ مر جائے. سنیں, عبار کی کتاب اس کا 16 باب اور 22 آیت میں لکھا ہے, اور ہارون اپنے دونوں ہاتھ اس زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر اس کے اوپر بنی اسرائیل کی سب بدکاریوں اور ان کے سب گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کرے, اور ان کو اس بکرے کے سر پر دھر کر اس کسی شخص کے ہاتھ جو اس کام کے لیے تیار ہو بیابان میں بھجوا دے. اب جو ہارون تھا یہ سردار کاہن تھا, اور یہ کرتا کیا ہے, ایک بکرے کے سر کے اوپر قوم بنی اسرائیل کی بدکاریاں, گناہ, خطائیں رکھ کے اقرار کرتا ہے, اور اس کو کہاں بھیج دیتا جی, بیابان کے اندر. اور وہ بکرا ان کی سب بدکاریاں اپنے اوپر لادے ہوئے کسی ویرانہ میں لے جایا گیا, سو وہ اس بکرے کو بیابان میں چھوڑ دیں. اب خداوند یسوع مسیح کا عکس اس میں کہاں نظر آ رہا ہے؟ خداوند یسوع مسیح کو جب یوحنا نے دیکھا تو کیا کہتا ہے, دیکھو خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے. اور اس کے بعد اس نے, یوحنا جو تھا اس کا باپ جو زکریا تھا وہ کائن تھا, پڑھیں لوکا کی انجیل, اور اس کا جو بیٹا تھا یوحنا وہ بھی نبی تھا اور کائن تھا خدا کی طرف سے. اور جب اس نے اس کے اوپر ہاتھ رکھے تو اس نے اصل میں ساری بدکاریاں دنیا کی, قوم بنی اسرائیل کی نہیں, دنیا کی اس کے اوپر ڈال دیں, اور اس کو بپتسمہ دیا, سارے گناہ اس پہ لا دے گئے. اور یسوع مسیح بپتسمہ لینے کے بعد کہاں گیا تھا؟ بیابان کے اندر. اور اس وقت سے لے کے یسوع مسیح 3.5 سال ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے چلتا رہا, اور صلیب پہ اس کا کفارہ ہوا. اس لیے پترس کیا کہتا ہے, پترس یہ نہیں کہتا کہ صلیب پہ اس کے گناہ اس کے اوپر لا دے, کہتا ہے وہ آپ ہمارے گناہ اپنے اوپر لیے صلیب پر چڑھ گیا. یہی لکھا ہے نا, یہی لکھا ہے نا کہ وہ آپ ہمارے گناہ اپنے اوپر لیے صلیب پر چڑھ گیا, تاکہ گناہوں کے اعتبار سے مر کر ہم راست بازی کے اعتبار سے جیے. اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے. اسی لیے یہ ایک خاص بات کیا ہے کہ یسوع, اور پھر اسی بات پہ یسوع مسیح نے جب اپنے اوپر سارے گناہ لیے ہیں تو خدا باپ نے ایک بڑی پیاری بات بولی ہے. کیا بولا؟ دیکھو یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. یہ بات بپتسمے کے ٹائم بولی گئی ہے, صلیب پہ نہیں بولی گئی. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح کے اس کام کو جس کے لیے وہ بھیجا گیا تھا اس نے بپتسمے میں پورا کر لیا, اور خدا باپ نے خوش ہو کے بولا کہ یہ میرا پیارا بیٹا جس سے میں خوش ہوں. کیوں؟ کیونکہ یسوع مسیح آیا ہی اس لیے تھا کہ ایک بے عیب برہ کے طور پر اپنی اوپر دنیا کے گناہ خطائیں لے کر صلیب پر چڑھے. پریز گاڈ. اسی لیے خدا نے یسوع مسیح کا صلیب پر جانا اور اپنی جان دینا وہ نسل انسانی کے لیے تھا, مگر اس کے اوپر سارے جو گناہ تھے وہ بپتسمے کے ٹائم پہ لا دیے گئے یوحنا کی طرف سے. اس نے ہاتھ رکھ کے جب اس کو بپتسمہ دیا تاکہ ہم سب نجات پائیں. اس لیے یسوع مسیح نے نجات کے اس عمل کو بپتسمے کے وسیلہ سے پورا کیا, اور ہمیں بتایا کہ بغیر بپتسمے کے نجات نہیں ہے. اس لیے یاد رکھیں جو آج تک لوگ پانی کے بپتسمے سے دور ہیں ان کو ضرورت ہے کہ وہ پانی کا بپتسمہ لیں. کیوں؟ کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے بپتسمہ لے کر ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ ہم کس طرح سے نجات پا سکتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے نیکودیمس کو بھی یہی بات بولی کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا ہونا ہو وہ زندگی نہیں پا سکتا, بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. پریز گاڈ. خدا سب کو برکت دے. میں اس کے اوپر کبھی ڈیٹیل میں آپ کو پیغام سناؤں گا, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہم سب اس کے وسیلے سے برکت پائیں گے. آج کی عبادت جو ہے وہ اختتام پہ ہم آخر میں گیت گائیں گے, لہو لہو یسوع کا لہو گناہوں سے ہم کو دبایا. ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہونے
जीसस दुआ करेंगे। खुदावन हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तेरा लहू जो है हमारे गुनाहों को धोने के लिए है। हम ईमान रखते हैं खुदावन कि तेरे खून के बगैर कोई ऐसी चीज नहीं जो हमारे गुनाहों को धो सके। तेरे खून में कुव्वत, कुदरत, जोर पाया जाता है जो हमें गुनाहों से धोकर पाकीज़गी अता करता है, अबलीस की हलाकतों से छुड़ाता है, बीमारियों से शिफा देता है, कमजोरियों से तवानाई दे देता है और हमें इस काबिल करता है कि हम आसमान की बादशाहत का हिस्सा बन सके। हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस फतहमंद दिन के लिए। ऐ खुदाऊं, जिस दिन तू हमारे गुनाहों की खातिर मसलूब हुआ, तूने हमारी खताएं उठा ली, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और ऐ खुदाऊं हमें आज़ाद किया अबलीस से, मौत से, कब्र से, और हमें इस काबिल किया कि हम तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। ऐ खुदाऊं, हम जमीन के ऊपर जब तक जिंदा हैं हमारे लबों पे तेरी शुक्रगुजारी है, क्योंकि हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि हम तेरे खून और तेरी मसलूबियत के सबब से छुड़ाए गए हैं। अगर तू मसलूब ना होता तो हम हलाकतों का शिकार रहते, अबलीस की और उसकी तमाम कुव्वतों की। हम शुक्र करते हैं कि तूने या खुदा हमें इस काबिल किया कि हम तुझे आए बाप यानी अब्बा कहकर पुकार सकें। हमारे दिल तुझ में मसरूर हैं, हमारी जान तुझ में मसरूर है, और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि हम इस रूए ज़मीन के ऊपर मुसाफिर और परदेसी हैं। हमारा असल घर आसमान के ऊपर है, जहाँ पर हम एक दिन तेरे साथ होंगे, खुदा बाप के साथ होंगे, लाखों फरिश्तगान के साथ होंगे, बुजुर्गों के साथ होंगे, फरिश्तों के साथ होंगे, और वहाँ पर तू और हम होंगे और तेरी परस्तिश होगी। हमें फजल दे कि हम अपने इन मुसाफरत के दिनों में ए खुदाउन खौफ के अंदर ज़िंदगी गुजारें, ताकि अबलीस हमारी उस निजात को हमसे छीन ना ले, बल्कि हम अपने ईमान को महफूज रखें और उस दौड़ में दौड़ते चले जाएं और उस सेहरा को हासिल करें जो तूने ईमानदारों के लिए रखा हुआ है। तेरा शुक्र करता हूँ सारे भाइयों के लिए जिनको तूने आज इस्तेमाल किया है खुदाउन, इन सब के लिए तेरी हिकमत, अक्ल, दनाई और मार्फत की रूह चाहता हूँ, और चाहता हूँ कि ये इसी तरह तेरे कलाम की सच्चाइयों में, मुकाशफात में बढ़ते चले जाएं और इनकी ज़िंदगी में तेरा यीशु नाम जलाल पाए। इनके ख़ानदानों के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, पूरी कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, जितने लोग इस जगह पर मौजूद हैं सबके ऊपर तेरा हाथ हुआ खुदाउन। और इससे खुदाउन हफ्ते के अंदर खुदाउन जबकि हम तेरे जी उठने की खुशी को मनाने वाले हैं खुदाउन, हम सबको तू खुदाउन तौफीक देना कि हमारी खुशियों में सिर्फ तू हो, अबलीस का कोई मंसूबा हमारी खुशियों में ना आए, बल्कि हमारी खुशियां तुझसे शुरू हो और तुझी पर ख़त्म हो और हम तेरे नाम को जलाल देने का वसीला बन सकें। खुदाउन आने वाले सारे प्रोग्राम्स को तेरे पाक हाथों में देता हूँ, तेरी बरकत को चाहता हूँ, तेरी सलामती को चाहता हूँ, जैसे सलामती से हम आए थे सलामती से वापस जाएँ, दोबारा मिले तेरी शुक्रगुजारी कर सकें। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं। इससे पहले कि हम आखिरी दुआ रुबानी करें, हमारा जो ईद क़यामतुल मसीह की इबादत है वो इसी जगह पर इतवार को सुबह 11 बजे होगी, 11 से 12:30। आप जो है वो अपने नाम जो है, जो लोग शारजा आना चाहते हैं वो अपने नाम मुझे भेज दें आज रात को, ताकि हम कल सुबह जो है वो लिस्ट को फाइनल कर सकें। और जो फैमिलीज़ रासुल खैमा आना चाहती हैं, हमारी रासुल खैमा में भी बात होगी शाम 7 बजे से 8:30 बजे। जो फैमिलीज़ रासुल खैमा आना चाहती हैं वो अपने नाम ब्रदर आमिर को भेजें, ठीक है, जो हमारे हॉल मैनेजर हैं और जो एवेंजलिस्ट भी, उनको अपने नाम भेजें ताकि वो रासुल खैमा के लोगों की लिस्ट जो है उसको वो फाइनल कर सकें। और प्लीज़ आप वक्त पे नाम भेजें। आज भी मुझे सुबह तक लोग नाम भेजते रहे हैं और कुछ लोग बाहर आगे खड़े हुए हैं कि हमें अंदर जाने दें। एक सिस्टम है, प्लीज़ उसको फॉलो करें। आपकी इस वजह से मुझ पे और पूरी मैनेजमेंट पर बहुत प्रेशर होता है कि आप वक्त पे नहीं बताएंगे और फिर जब वक्त गुजर जाता है फिर आप अपने नाम भेजते हैं और वो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो प्लीज़ आप आज रात को अपने नाम जो शारजा आना चाहते हैं वो मुझे भेजें, जो रासुल खैमा आना चाहते हैं वो भाई आमिर को नाम भेजें, ताकि हम रात को लिस्ट फाइनल करके सुबह जो है वो 12, 12:30, 1 बजे तक हम लिस्ट फाइनल कर लेंगे और आप सब तक पहुंच जाएगी। इन तमाम इबादत को अपनी दुआओं में भी याद रखें और इसमें ज़रूर शिरकत करके सब बरकत पाएँ। प्रेज़ गॉड। हम खुदा उनकी सिखाई दुआ में शरीक होंगे। हमारे बाप तो जो आसमान पर, तेरा नाम पाक हो, तेरी बात चाहिए, तेरी मजलिस में रहती इस ज़मीन पर भी हमारे उसके जिस तरह जलाल हमेशा तेरे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़िर जमात के साथ, कुल दुनिया के ईमानदारों के साथ अब से हमेशा तक इसी तरह होती रहे।